خوف کی آواز۔ کیا اس دنیا میں کوئی بھی جگہ یا گھر اس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے جہاں رکنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے؟ چاہے آپ کتنے ہی مجبور کیوں نہ ہوں، مگر آپ وہاں رکنے کا سوچے تک نہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل خوف کی آواز۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو مائی یوٹیوب فیملی، بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے پراسرار گھر کے بارے میں ہے جہاں رکنے کا خیال ہی دماغ کو خوف زدہ کر دیتا ہے، اور جہاں جانے کا خیال ہی بے سکون ہونے کے لیے کافی ہے۔ دوستوں، یہ واقعہ تقریباً 1998 میں پیش آیا تھا، اور اس واقعے کا تعلق کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سے وابستہ ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بھیجا ہے ظاہر نے، جو ابھی بھی کراچی میں رہتے ہیں۔ اپنی کہانی میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم 1998 سے پہلے پنجاب میں رہتے تھے۔ پھر میرے والد صاحب نے کراچی میں آ کر بزنس کرنے کا سوچا۔ پنجاب کی ساری زمینیں بیچ کر وہ ہمیں لے کر کراچی آ گئے اور یہاں سرجانی ٹاؤن میں ایک مکان خرید لیا۔ وہ مکان کافی زیادہ پرانا تعمیر ہوا تھا۔ ابو کو مکان کافی اچھے داموں میں مل گیا تھا۔ ہمارے گھر میں ہم 5 لوگ تھے: امی، ابو، میں، میرا بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن۔ پہلے تو کچھ عرصہ ہم کرائے کے مکان میں رہے، کیونکہ یہ مکان ہمیں تقریباً 1-1.5 مہینے بعد ملا تھا۔ وہ ایک سنگل اسٹوری مکان تھا، اور اوپر اس کے بس ایک چھت تھی جس پر ایک واش روم اور کچن کے لیے ایک کمرہ سا بنایا ہوا تھا، اور نیچے مین فلور پر 4 کمرے تھے جو کہ کافی چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کچن اور باتھ روم تھا۔ جب ہم وہاں شفٹ ہوئے تو ہم بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ آخرکار ہم نے کراچی میں اپنا مکان خرید لیا تھا۔ اس مکان کے آگے پیچھے گھر بہت زیادہ کم تھے، بس زیادہ تر پلاٹس تھے جو کہ ابھی تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ ہم جب سے اس مکان میں آئے تھے، میرے بڑے بھائی کو اکثر اس گھر میں کسی کی آہٹ سی محسوس ہوتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ ابھی ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے 15-20 دن ہی ہوئے ہوں گے کہ اچانک ایک دن میں اور میرا بڑا بھائی رات کو تقریباً 2 بجے مووی دیکھ رہے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ مووی ہارر تھی۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ ہمیں چھت پر سے کوئی بہت زور سے آواز آئی، جیسے کوئی بہت بھاری چیز کسی نے زمین پر پٹک دی ہو۔ میں نے فوراً مووی سٹاپ کی اور بڑے بھائی کی طرف دیکھنے لگا۔ بھائی نے کہا کہ یہ آواز کیسی تھی؟ ہم دونوں بھائی اٹھے اور کمرے سے باہر آئے تو بالکل خاموشی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں جا کر دیکھا تو امی، ابو اور چھوٹی بہن بے سست سو رہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا کہ کیا پتہ مووی کے اندر سے آئی ہو آواز، تو اس پہ بھائی نے کہا کہ نہیں، یہ آواز مووی میں سے نہیں آئی، یہ آواز کہیں اور سے آئی تھی۔ ابھی میں اور بھائی بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک پھر سے وہی تیز آواز آئی، جیسے کسی نے پھر سے کوئی بھاری چیز زمین پر پٹک دی ہو۔ بھائی فوراً چھت کی طرف بھاگے، کیونکہ ہمیں صاف پتہ چلا تھا کہ یہ آواز چھت سے آئی تھی۔ اس وقت چھت کی طرف کوئی گرل یا گیٹ نہیں تھا۔ بھائی کو لگا کہ کوئی چور ہے، تبھی وہ تیزی سے اوپر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے بھاگا، اور جب ہم چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کے گرنے پر اتنی زیادہ آواز آنی ہو۔ پوری چھت خالی تھی۔ بھائی نے ہر طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی۔ بھائی نے کہا، یہ کیا؟ ابھی تو 2 بار کچھ گرنے کی آواز آئی تھی، تو پھر کوئی چیز نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی نیچے چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو بھائی نے کہا کہ ڈرو مت، چلتے ہیں۔ میں اصل میں گھبرا گیا تھا اور مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں بھائی کو لے کر نیچے آنے لگا تو اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی سیڑھیوں کی طرف سے اتر کر نیچے آیا ہے۔ میں اور بھائی جلدی سے نیچے آئے تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اور بھائی اس کے بعد واپس کمرے میں آ گئے۔ میں نے پھر سے مووی پلے کی، مگر بھائی پریشان لگ رہا تھا۔ تبھی تھوڑی سی مووی دیکھنے کے بعد ہم نے ٹی وی بند کر دیا اور سو گئے۔ اگلے دن جب میں اٹھا تو میں نے فوراً سے جا کر ابو اور امی کو یہ سب کچھ بتایا جو رات میں ہوا تھا۔ ابو نے کہا کہ آج ہی کوئی کام کرواتا ہوں
कोई ग्रिल के दरवाज़ा लगवाता हूँ ऊपर। इस तरह से सेफ्टी नहीं है, क्या पता कोई चोर हो। मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू चोर कैसे हो सकता है। 2 बार इतनी आवाज़ आई, मगर जब हम दोनों ऊपर गए तो ऊपर कोई भी नहीं था। अब्बू ने कहा कि क्या पता तुम लोगों की आहट सुनकर वो भाग गया हो। इसके बाद अब्बू ने ग्रिल और लोहे का दरवाज़ा लगवा दिया। उसी दिन शाम को अम्मी किचन में काम कर रही थीं और मेरी छोटी बहन खेल रही थी। किचन में ही खेलते खेलते अचानक मेरी छोटी बहन बहुत ज़ोर से नीचे गिर गई, जैसे उसको किसी ने जानबूझकर गिराया हो। अम्मी ने जैसे ही उसको देखा तो फ़ौरन उसको गोद में उठा लिया और चुप करवाया, मगर उसको बहुत ज़ोर से लगी थी। वो थोड़ी देर रोती रही और फिर बहल गई और चुप हो गई। उसकी उम्र उस वक़्त तकरीबन 6 साल थी। शाम को हम सब अब्बू के कमरे में बैठे हुए खाना खा रहे थे कि अचानक मेरे रूम में से टीवी की आवाज़ आना शुरू हो गई। उस वक्त हम लोग सब आपस में बातें कर रहे थे। अचानक टीवी की आती आवाज़ से सब चुप हो गए। अब्बू ने कहा कि टीवी बंद नहीं किया था, तो मैंने अब्बू को कहा कि अब्बू बंद था टीवी और आवाज़ अभी आई है। अब्बू ने बड़े भाई को कहा कि जाओ टीवी बंद करके आओ। बड़ा भाई जैसे ही कमरे में गया तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि टीवी तो पहले ही बंद था, बल्कि उसका तो सॉकेट भी निकला हुआ था। वो जल्दी से भागकर वापस आया और अब्बू को बताया, तो अब्बू ने जाकर देखा और कहा कि क्या पता आवाज़ घर से ही आई थी या बाहर से। अब्बू ने बात को ज़्यादा नहीं खींचा। अभी 5 मिनट नहीं गुजरे होंगे कि फिर से टीवी की आवाज़ आना शुरू हो गई। इस बार जब आवाज़ आई तो हम सब डर गए। अब्बू ने कहा, क्या हो गया है, सब्र करो, मैं देख कर आता हूँ। अब्बू जैसे ही रूम में गए तो टीवी का रिमोट हवा में से ज़मीन पर गिरा। ये बात अब्बू ने हमें उस वक़्त नहीं बताई थी, बाद में बताई थी। अब्बू ने जल्दी से टीवी बंद किया और वापस कमरे में आ गए। अब्बू पसीना पसीना हो रहे थे। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ है आपको, सब खैर है ना? मगर अब्बू ने उस वक़्त हमें कुछ नहीं बताया और कहा कि हाँ हाँ सब खैर है। अम्मी ने अब्बू से पूछा कि आखिर टीवी कैसे ऑन हो गया, मगर अब्बू इस बात पर खामोश रहे और कहने लगे कि सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, फ़िक्र मत करो। अम्मी भी समझ गई थीं कि ये मामला कोई और है। इसके बाद हम सब सो गए। अगले दिन अब्बू ने एक आमिल को बुलाया और कहा कि ये मसले हो रहे हैं हमारे घर में। इस घर में वो जब आए तो कुछ देर बाद अब्बू से कहने लगे कि यहाँ बुरी चीज़ें हैं, और फिर कुछ तावीज़ दिए और कहा कि रात 12 बजे के तावीज़ जलाने हैं और बीच में किसी भी दिन गैप नहीं देना। वो टोटल 5 तावीज़ थे जो हमने रोज़ाना रात 12 बजे जलाने थे, और उन्होंने कहा था कि इनको संभाल कर रखना अपने पास किसी पाक जगह पर। बाकी अल्लाह पाक मालिक हैं। वो जैसे ही तावीज़ देकर गए, हमारी अम्मी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनको पीछे से छोटी छोटी जैसे कंकरियाँ होती हैं ना, वो मार रहा है। मगर अम्मी जैसे ही पीछे देखती तो कुछ भी नहीं होता। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। पहले दिन जब हमने तावीज़ जलाया तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब दूसरे दिन तावीज़ जलाया और हम सो गए तो आधी रात को अम्मी की चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मैं और मेरा बड़ा भाई भाग कर गए अम्मी अब्बू के रूम में, तो देखा कि वहाँ छोटी बहन नहीं थी। हम सब ने फ़ौरन आगे पीछे देखा, आवाज़ें दी, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था कि इतने में हमें अम्मी के साथ वाले रूम में से अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे कोई वहाँ पर है। हमें लगा कि छोटी बहन होगी। हम जल्दी से भागकर अम्मी के साथ वाले रूम में गए तो वो मंज़र देखकर हमारी जान निकल गई। हमने देखा कि हमारी बहन हवा में है। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख हुई हुई थीं, और जैसे ही उसने हमें देखा वो चीखें मारने लग गई। अम्मी अब्बू और हमने जब ये मंज़र देखा तो हम सब खौफज़दा हो गए थे। अम्मी तो बहुत ज़्यादा चीखें मारने लग गई थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे मेरी बहन के अंदर कोई और चीज़ है, और वो इतनी भयानक आवाज़ में बोल रही थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। वो ज़ोर से एक अलग अलग आवाज़ में बोलने लगी, मरोगे, अब सब मरोगे, सब मरोगे। हमें तंग क्यों किया? अब देख कि बाकी तावीज़ कहाँ है। और इसके बाद मेरी बहन नीचे गिरने लगी, मगर अब्बू ने उसको पकड़ लिया। वो बेहोश हो गई थी। अम्मी ने फ़ौरन उसको गले लगा लिया था। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था।
अब्बू ने कहा कि शायद ये चीज़ें उन तावीज़ों की वजह से ज़्यादा बिगड़ गई हैं। अब्बू के दिमाग में आया कि वो तावीज़ कहाँ हैं। अम्मी ने कहा कि अलमारी के अंदर जो दराज है वहाँ मैंने उनको संभाल के रखा हुआ है। अब्बू ने कहा कि फ़ौरन एक और तावीज़ जला देता हूँ। अब्बू फ़ौरन भागकर अपने रूम में गए और तावीज़ निकालने लगे, मगर जैसे ही अब्बू ने अलमारी खोलकर दराज खोली तो देखा कि वहाँ पर कोई भी तावीज़ नहीं था। अब्बू ने फ़ौरन अम्मी को आवाज़ दी कि यहाँ नहीं है तावीज़, तुमने कहाँ रखे हैं। अम्मी और हम जल्दी से अब्बू के पास आए तो देखा कि दराज तो खाली है। अम्मी ने कहा कि कहाँ गए, मैंने खुद यहाँ रखे थे। 2 दिन से आप भी तो देख रहे हैं कि मैं यहीं से निकाल कर तावीज़ जला रही थी। अब्बू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करेंगे, हम तावीज़ कहाँ चले गए हैं। हमने हर जगह ढूंढना शुरू किया मगर हमें कहीं भी वो तावीज़ नहीं मिले। अब्बू ने कहा कि मैं कल फिर से उन बुज़ुर्ग के पास जाऊंगा और बताऊंगा, इसके बाद वो जो कहेंगे देखते हैं क्या होगा। इसके बाद हम सब ने हिम्मत की और लेट गए। नींद तो जैसे आंखों से गायब हो गई थी। हर वक्त खौफ सा महसूस हो रहा था। अगले दिन जब अब्बू फजर की नमाज के लिए उठे और वज़ू करने के लिए वॉशरूम में गए तो वो हैरान रह गए, क्योंकि वॉशरूम में वो तावीज़ गिरे हुए थे जो हमें उन आलिम ने दिए थे जलाने के लिए। अब्बू ने फ़ौरन अम्मी को बताया कि ये तावीज़ वॉशरूम में कैसे आ गए, मगर हम सब की समझ से बाहर थी कि वॉशरूम में आखिर तावीज़ गए कैसे। सुबह अब्बू ने कहा कि मैं ज़रा उन साहब से मिलकर आता हूँ और बताता हूँ कि क्या हुआ है हमारे साथ और क्या हो सकता है इस बारे में, और हो सकता है कि उनको साथ ही ले आऊँ। छोटी बहन बुखार में तप रही थी। अम्मी ने उसको दवाई दी और अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा रात को वहाँ क्यों गई थी अकेले। तो उसने कहा कि मैं अकेली नहीं गई थी अम्मी, मैं भाई के साथ गई थी, मुझे भाई ने बुलाया था। मगर ये कैसे हो सकता था, क्योंकि उस वक्त तो हम दोनों भाई सो रहे थे। तो फिर बहन किसके साथ गई थी उस रूम में, वो कौन था। हम पे तो जैसे परेशानी का पहाड़ टूट गया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे इस मुश्किल से पीछा छुड़वाएं। कुछ देर बाद अब्बू वापस आ गए। अम्मी ने पूछा कि क्या बना, तो अब्बू ने बताया कि वो साहब आज नहीं हैं, कल आएंगे। अम्मी मज़ीद परेशान हो गईं कि अब क्या करें, आज रात को जलाने के लिए कोई तावीज़ भी नहीं है। हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अब हमें उस मकान के एक एक हिस्से से खौफ आ रहा था, मगर हम मजबूर थे, कहाँ जाते। कराची में किसी का घर भी नहीं था जहाँ जा सकें। जैसे ही शाम हुई तो छोटी बहन को अचानक से झटके पड़ना शुरू हो गए। अम्मी ने हमें आवाज़ें दी। छोटी बहन के मुंह से झाग आ रही थी। हमने जल्दी से उसको उठाया और हॉस्पिटल लेकर भागे। डॉक्टर के मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक थी, शायद डर गई होगी तभी ऐसा हुआ होगा। मगर हम डॉक्टर को क्या बताते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद हम बहन को लेकर घर आ गए। थोड़ी देर बाद रात के वक़्त अम्मी और अब्बू बहन के पास ही बैठे हुए थे। मैं और मेरा बड़ा भाई अपने कमरे में आ गए थे। भाई को अचानक प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए किचन में गया, तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसको मुसलसल देखे जा रहा है, मगर बज़ाहिर वहाँ कोई भी नहीं था। वो जल्दी से वापस कमरे में आया और मुझे ये सब बताने लगा। अम्मी अब्बू की आवाज़ें अभी भी हमें सुनाई दे रही थीं। अचानक हमारे कमरे के बाहर से कोई बहुत स्पीड में भागते हुए छत की तरफ गया। मैं और मेरा बड़ा भाई फ़ौरन उठे और बाहर की तरफ भागे तो देखा कि वो सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है। अंधेरे की वजह से हम उसको सही तरीके से देख नहीं पा रहे थे। मैं और मेरा भाई जल्दी से भागकर सीढ़ियों की तरफ आए तो वहाँ कोई भी नहीं था। हमारी आवाज़ें सुनकर अम्मी अब्बू भी जल्दी से हमारे पीछे आए। मैंने अब्बू को बताया कि अब्बू अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारे कमरे के बाहर से कोई स्पीड में भागा है छत की तरफ, मगर अब जब यहाँ आए हैं तो सीढ़ियों पर तो ताला लगा हुआ है। तो फिर वो कौन था जो यहाँ पर आया और गायब हो गया। वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितनी डरावनी थी। अब्बू ने कहा कि बस चलो जल्दी से वापस अंदर। हम जैसे ही कमरे में आए तो छोटी बहन के हाथ और पाँव बुरी तरह से मुड़े हुए थे और वो हमें देख रही थी, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गई और यही कहने लग गई, मर जाओगे, सब मर जाओगे। अब्बू ने जल्दी से जाकर उसको पकड़ना चाहा, मगर वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी और अचानक बेहोश हो गई। वो रात हमने बहुत ज़्यादा डर डर के गुजारी। अगले दिन सुबह होते ही अब्बू उन आलिम के पास चले गए और उनको अपने साथ ही वापस ले आए। उनको पता चल चुका था कि तावीज़ गायब हो गए हैं।
انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی مخلوقات ہیں بہت زیادہ حد تک خطرناک ہیں۔ میں آپ کو کچھ تعویذ اور دے رہا ہوں، یہ آپ نے گھر کی بھاری چیزیں جیسے بیڈ، فریج یا کوئی بھی بھاری سامان کے نیچے دبا دینے ہیں۔ اس سے دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ چیزیں یہاں سے نکل جائیں گی، یا تو پھر آپ کو ہر حال میں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، ورنہ وہ آپ کو مار بھی سکتی ہیں۔ آپ کی بچی کو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور یہ آپ کی بچی کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے وہ تعویذ سب جگہیں جیسے فریج اور بیڈ کے نیچے دبا دیے اور پوری رات ڈر کے عالم میں بیٹھے رہے۔ اس رات کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ اگلا دن بھی گزر گیا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوئی۔ ہمیں بہت سکون محسوس ہوا کہ شاید اب یہ سب ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ چیزیں یہ جگہ چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ 2 دن سکون کے گزرنے کے بعد تیسرے دن اچانک سے پورے گھر میں عجیب و غریب چیخو پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ وہ آوازیں بہت زیادہ خطرناک تھیں۔ ہم سب گھر والے خوف زدہ ہو گئے اور میری چھوٹی بہن زور زور سے اپنا سر دیوار پر مارنے لگی۔ ہم سب نے اس کو بہت روکا مگر وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ امی ابو نے ہمت کی اور جلدی سے اس کو لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ ابو نے جلدی سے ہم سب کو لے کر ٹیکسی کروائی اور ہاسپٹل آ گئے، مگر جیسے ہی ہم ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے 1 گھنٹہ پہلے ہی۔ وہ سننا ہی ہمارے لیے قیامت تھی۔ امی تو وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ہم نے وہ وقت بہت مشکلوں سے گزارا۔ ہماری پیاری بہن اس منحوس گھر کی نظر ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے وہ مکان بس اونے پونے داموں میں سیل کر دیا اور ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے۔ کاش ہم پہلے ہی وہ گھر چھوڑ دیتے، شاید ہم نے بہت دیر کر دی۔ اس کے بعد سے امی بیمار رہنے لگ گئی تھیں اور 2 سال بعد ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمارے گھر کی خوشیاں تو جیسے ختم ہی ہو گئی تھیں۔ آج میں اور میرے بھائی کراچی میں ہی رہتے ہیں، مگر ہم پوری زندگی سرجانی ٹاؤن نہیں گئے۔ آج بھی ہمارے ذہنوں میں اس گھر کا خوف طاری ہے۔ تو امید ہے دوستوں کہ آپ کو ظاہر کے ساتھ ہونے والا یہ بے حد خوفناک اور پراسرار قصہ سن کر خوف آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک ان کی بہن کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں واقعی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کتنی خطرناک قسم کی مخلوقات ہیں جو کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے آپ سب کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کا کوئی خوفناک واقعہ یا پراسرار کہانی ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پراسرار قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔